ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਹਿਲ ਹਾਂ। ਰਾਬਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਵਾ ਤੇ ਲਏ ਸਨ, ਲੇਕਿन अजे तक तुसा मैनू कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है कि तुसी सारे दोस्त इस वीडियो ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ दोस्त भैन भाई ते बजुर्ग इन्हां सब नू अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अज मैं अपनी एक आप बीती सुनानी चाह रहा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ बड़े जज्बाती हो जाते हैं और जज्बात आ के कुछ इहो ਜਿਹੇ फैसले कर जाते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ वास्ते बेहतर नहीं होंगे और सारी जिंदगी उन्होंने उस चीज़ का पछतावा भी रहिंदा। इस वीडियो को आखिर तक देखा जे, साडे चैनल को सबसक्राइब कर लवो और घंटी के बटन को दबा दो ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो शुरू करने अज की वीडियो, क्योंकि कोशिश करनी है कि मुख्तसर टाइम पूरी गुफ्तगू तुहाडे नाल शेयर कर ली जाए। वो वाक़या की है, वो स्टोरी की है। वो स्टोरी ये वे कि एक बजुर्ग सन, मेरा उन्हां नाल बड़ा गहरा तलक सी, कारोबारी तौर पर भी अखलाकी तौर पर भी, क्योंकि मैं एक दुकानदार सा उस वक्त, जिस वक्त का मैं वाक़या सुनाना चाह रहा, तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा। तकरीबन इस नूं 33 साल हो चुके ने और उस तो बाद भी कुछ अरसा गुजरिया और इस वाक़े नूं तुसीं 25 साल भी कह सकते हो। 33 तो बाद 8 साल दा विच गैप रहा, उन्हां नाल मुलाकात घट हुंदी रही। वो वाक़या ये वे कि लैन देन इंसान दा दुनिया दे उत्ते बने आ हर एक दे नाल, एक दूजे दा जिन्हां नाल तलक हुंदा इंसान दा, उन्हां नाल लैन देन भी हुंदा। लैन देन चलदा रहा। एक वक्त ऐसा आया कि 1990 दे विच मैनूं कराची हिजरत करनी पई अपने रिजक की तलाश वास्ते। तो मेरा जिहड़ा लैन देन सी मामलात लोगों के नाल, वो मैं अपने वालद साहब दे नाल शेयर किए, दसिया कि फलां फलां बंदे कोलों इन्ने इन्ने पैसे लैने ने। तो उन्हां बंदियां दे विचों एक बंदा मेरे कोल कराची पहुंचिया और मैनू उन्हां कहा कि जनाब तुहाडे वालद साहब ना पैसे मंगदे ने ते मेरे कोल दिते नहीं जाते, मेरे हालात इस तरह के नहीं हैं, लिहाजा तुसी अपने वालद साहब नूं कह दिओ कि मैं इत्थे कराची पैसे वसूल कर लए ने और ताकि मेरे को पुछना छड्ड देण और मैं जिस तरह ही कराची आवां करांगा कारोबारी सिलसिले च, ते तुहाडे नाल मैं इत्थे मामला चला लांगा, थोड़े थोड़े पैसे करके तुहानूं मैं अदा कर देंगा। ये सी गल। लेकिन 6 साल मैं कराची गुजारन तो बाद जो वापस पंजाब हालात की निस्बत दे नाल वापस अपने घर पंजाब शिफ्ट हो गया, तो उस वक्त तक भी उस बंदे ने पैसे मैनू 100 रुपया भी नहीं सी अदा किया, जबकि मेरे को एक हलवा लिया सी कि तुहाडे वालद साहब मैनू पुछदे ने, गल करदे ने ते तुसीं उन्हां नूं कह दिओ। ते दोस्तों 8 साल इस गल नूं गुजर चुके सन। ते फिर उन्हां बजुर्गां दे नाल, उन्हां दोस्तां दे नाल राबते शुरू हो गए, मिलना गिलना शुरू हो गया। तो फिर उन्हां अगे मैं इजहार किया कि जनाब तुसां मैनू मेरे कोल खवा ते लए सन, लेकिन अजे तक तुसां मैनू कोई पैसा अदा नहीं किया। इस तरह सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन ऐसा आया कि उस बंदे का मैं मस्जिद के स्पीकर तो ऐलान सुनिया कि वह वफात पा गया बंदा। मैं जी वीडियो शूट कर रहा, बना रहा वहाँ एक कब्रस्तान ही बैठ के बना रहा, इस मकसद लई कि जिस किस्म का मौजू होवे उस किस्म की लोकेशन भी होनी चाहिए। जो ऐलान मैं सुनिया तो 1 मिनट सोचियों बगैर मैं कि या अल्लाह पाक इस बंदे नाल जेड़े मेरे मामला दुनियादारी के लिहाज नाल, खुशी गमी दे, मिलन गिलन दे, लैन देन दे, मैं सारे वो माफ़ कर दी। और ये गल कह के मैं थोड़ा जिहा आपदीदा भी होया, क्योंकि वक्त चंगा गुजर रहा सी उन्हां नाल। ते लेकिन ये मामला तो इस वजह तो उन्होंने माफ़ किए सारे कि सुनिया है कि दुनियादारी के जोड़े काम ने वो दुनिया ते हुंदे चंगे लगते हैं। वो जो दुनिया तो एक इंसान टुर जाता है
ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਾफ़ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਇਖਤਿਆਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੈਠਿਆਂ, ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ ਸਨ ਉਹ ਨਿਪਟਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਭਾਈ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਲਕ ਸਨ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੀਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਲਖੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੂੰ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆਂ, ਜਾਂ 23 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਭਗ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਬੈਠੇ ਖਲੋਤੇ ਵੀ, ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਹਿਲ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਦੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਤਬਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।